어머니가 돌아가신 뒤 이태리에 있는 어머니의 친구 다이아나의 집에 놀러가게 된 루시. 미술 작품들이 가득한 거실을 지나 정원으로 향하는 루시. Lucy. Oh, Lucy. Ian, wake up! Lucy's here. I can't get over how grown up you look. 다이아나와 대화 도중 한 남자의 사진을 본 루시는 눈을 반짝입니다. 다이아나의 아들과 친구이기도 한 이 남자 니콜로는 루시의 첫사랑이기 때문이었습니다. 사실 루시가 이곳에 온 이유는 첫사랑을 다시 만나기 위해서였습니다. 하지만 니콜로는 여행을 떠나 있었기에 그를 만날 수는 없었죠. Do you remember him? Yeah. Lucy, welcome. 이때 다이아나의 남편 이안이 나타나 루시를 방으로 데려가 줍니다. Ah, I remember all of this exactly, just from 1 week. In the room next door, you've got Alex Parrish. He knew your mother too. The writer? He'd been very sick, distressing for everyone. 인정 많은 다이아나는 자신의 집에 이미 여러 친구들을 초대해 함께 살고 있었습니다. 돌아가신 어머니의 친구이기도 한 알렉스도 이곳에 머물고 있었고요. 그러던 중 조각가인 이안은 루시에게 자신의 모델이 되어줄 것을 부탁합니다. 어머니도 이안의 모델이 되어준 적이 있었기에 흔쾌히 승낙하는 루시. You'll help? How? Let me look at you. 묘한 말을 하는 다이아나의 남편 이안. 이후 수영을 하러 간 루시. 그리고 정말 루시를 훔쳐보고 있는 이안. 그녀는 이안이 자신을 쳐다보는 것도 모른 채 수영을 하러 향합니다. Jesus, I thought you were drowning. You and Miranda. When are they coming back? Your brother. Who knows? They said. You're Sarah Harmon's daughter. Was a great. Richard, I never know you wrote poetry. Well, honey, I never did. 즐거운 식사 시간이 다가왔습니다. No, I'm losing your voice. Who's on the phone? They're not coming back. 루시의 표정은 어두워집니다. Gone beyond naughty by now. 저녁 식사가 끝나고 다이아나는 루시를 불러 어머니 사라의 유품을 건네줍니다. Here it is. I have a picture of Mom in this dress. 그녀가 루시의 나이 때 입었던 아름다운 드레스였죠. You could wear it to the Donati's party. Do you know, I couldn't live the way she did. I'm not the type. 다이아나는 이 드레스를 입은 루시를 보자 죽은 친구 생각이 납니다. 방으로 돌아간 루시는 자신이 이탈리아에 온 또 다른 이유를 일기장에 적기 시작합니다. 그녀는 사실 첫사랑뿐만 아니라 평생 누구인지 모르고 지냈던 자신의 친부를 찾기 위해서였죠. 엄마가 남긴 다이어리엔 친부에 대한 단서가 있었기에 늘 그것을 품고 다녔던 루시. 다이어리에 따르면 어머니가 친아버지를 만난 곳은 이곳 다이아나의 집입니다. 그렇기에 드디어 아버지를 찾을 수 있다고 생각하는 루시입니다. 이 시각 다이아나는 이안과 묘한 대화를 나누고 있습니다. You were 19 once, I suppose, weren't you? I suppose I must have been. 잠이 오지 않는 듯한 그녀는 정원으로 나가버리죠. 하지만 다이아나 말고도 잠들지 못하는 사람이 한 명 더 있었습니다. 늘 미소를 띄우고 있던 루시였지만 밤이 다가오자 무척 불안해하는 모습을 보이죠. 이때 알렉스가 루시의 방에 찾아왔습니다. More of that exotic brand of cigarette I can smell, would you? One doctor even gave me 3 months. Moralistic young people, are you? I wouldn't really know. A beautiful girl like you. And I met him in the summer when I was 15. We rode each other for a while, but then after a while he just stopped. 두 사람이 대화하고 있던 것을 본 다이아나입니다. 다음날 아침 그녀는 묻죠. You met Lucy. I'm mad about it. Smile about. What smile? Now, come on, don't. 그러나 아침 식사 시간 루시는 난처했습니다. 미란다가 계속해서 루시에게 남자들을 소개해주려 했기 때문이죠. What about Filippo Castellini as Lucy's boyfriend? They would love Lucy. Basta! Lasciatelo in pace, è appena arrivata. I feel like a classified ad. 남자 이야기를 꺼냈던 미란다는 모두에게 한 소리를 듣습니다. 미란다를 피해 다이아나의 막내딸과 호수를 갔던 루시. 이곳에서 니콜로와 첫 키스를 했었기에 추억에 잠기죠. You know, I kissed someone here once. 그러자 꼬마는 말합니다. Miranda likes to kiss boys. And Nicola and David. She used to kiss Nicola? Yeah. 니콜로에게 크게 실망한 루시는 친아버지 찾기 열중하기 시작합니다. 어머니의 일기장에 등장했던 남자 카를로에 대해 알아보려 하죠. You know a man named Carlo Lisca? Yes, he lives near Gaiole.
Why do you know? Do you remember her being in love with a man here? You mean Carlo? 다음날 다이아나는 루시를 위해 카를로를 집에 초대했습니다. 루시를 지켜보는 카를로. Is that Sarah's daughter? Lucy. 마침내 두 사람은 마주하게 되죠. We had only one night together. Only one night? We were friends. 카를로는 자신은 친부가 아니라 말합니다. 이때 Lucy! No, I don't think he's the one. My illusion's shattered? 알렉스와 카를로에게 화가 난 루시는 더 이상 이곳에 머물고 싶지 않습니다. 이때 거짓말처럼 루시의 첫사랑 니콜로가 돌아오게 되죠. Oh, hello. Of course, it's you. Osvaldo, conosci Lucy? Yes, I remember her. 그러나 니콜로뿐만 아니라 옆에 있던 청년 오스왈도 또한 루시를 기억하고 있습니다. Scriveva su delle vecchie cartoline, no? Sempre a leggere la mia posta. 루시는 니콜로가 돌아와 기쁘기만 하죠. 그리고 드디어 찾아온 저녁 식사 시간. 니콜로는 루시에게 다가오죠. So, Lucy Carmen, how long are you staying and what do you think of Italy? 그러나 니콜로는 많이 바뀌어 있었습니다. 왠지 모르게 바람둥이 같았거든요. 루시에게 관심을 갖는 남자는 니콜로뿐만이 아니었습니다. 미란다의 남자친구 또한 루시의 방으로 찾아왔기 때문이었죠. I could bum a smoke. You do right, huh? Everybody does. Their fantasies and to shed their inhibitions. You go first. Like, get on 진지하게 이 남자의 말을 듣고 있던 루시. 그러나 이때 Lucy, I was just wondering. Oh, Richard. Hi, sweetie. 남자친구에게 불같이 화를 내는 미란다입니다. 루시는 그러거나 말거나 자전거를 타고 니콜로의 집으로 향하죠. 그리고 루시는 다른 여자와 있는 니콜로를 발견합니다. 상처 입은 그녀는 서둘러 집으로 돌아가죠. Ciao, Lucy. 맞은편에서 오스왈도가 인사를 건네도 무시하며 지나가는 루시. 기운 없이 방으로 가는 루시를 보자 알렉스는 말합니다. I'm sorry. Please forgive me. I've got stuff that's going to do that. You mustn't let it get to you. What? us. And we don't mean you any harm. The only thing we have to talk about is each other. 이후 니콜로에 대한 마음은 접어둔 채 이 안의 모델이 되어주는 것에 열중하던 루시. Lucy, wanna play? Daisy, Lucy is helping Daddy with his work. 그런 루시 앞에 다시 니콜로와 오스왈도가 나타납니다. 바람둥이 니콜로는 루시의 미모에 또다시 반해버려 수작을 걸죠. I wanted to see you. 루시를 올리브 밭으로 데려가고는 자꾸만 스킨십을 요구합니다. You look very beautiful back there. I can't. 니콜로가 그저 욕구를 채우기 위해 자신에게 다가오자 그를 거부하는 루시. 홀로 방 안에서 울던 루시는 알렉스를 찾아가 꽁꽁 감춰두었던 어머니의 비밀을 읽기 시작합니다. This was my mother's from right before she died. Then one night a man stood in an olive grove. He beat a viper till it bled, then drew me down low. One night was all there was. 과거 어머니 사라는 조금 전 루시가 머물렀던 올리브밭에서 성폭행을 당해 루시를 낳았던 것이었습니다. 루시는 오래전부터 이 사실을 알고 있었기에 니콜로의 사랑 없는 관계를 거부했던 것이었고요. 이를 듣는 알렉스는 충격을 감추지 못합니다. He had an axe and a knife. And somewhere even had a wife. I thought I had nothing left, but you came later. 어머니는 친부의 이름을 일기장에 적어놓진 않았지만 그에 대한 단서는 묘사해 놓았기에 루시는 더더욱이 알고 싶었습니다. 자신의 친부의 정체를요. I thought it was Carla Lisca, but I'm not sure anymore. 억양이 독특하며 칼을 쓰고 부인이 있는 남자. 두 사람은 한 남자가 떠오릅니다. 하지만 섣부른 판단은 내리고 싶지 않았죠. You ever been in love? Don't give up. You'll find him. 며칠 후 루시는 엄마의 드레스를 입고 다이아나와 함께 파티장으로 향합니다. 그곳에서 잠시나마 여유를 갖고 싶었죠. 그러나 다른 여자와 있는 니콜로의 모습에 또다시 기분이 상하는 루시입니다. 그런 루시를 발견한 오스왈도는 그녀에게 넌지시 인사를 건네죠. 이곳에서 자신의 친부일지도 모르는 남자 카를로와 마주치게 된 루시는 그와 함께 춤을 추며 동시에 넌지시 떠보죠. Where you were in August 1975. Hard to forget the fall of Saigon. 어머니가 루시를 임신했을 시기 베트남에 있었던 카를로였기에 그날 루시의 친부일리 만무했습니다. 누가 자신의 친부인지 가늠조차 하기 힘들어진 루시는 자포자기 상태에서 한 남자를 만나 그와 함께
집으로 돌아가려 합니다. 이때 오스왈도가 그녀에게 말을 걸어오죠. I'm coming to America. Okay, maybe later. Thanks for the party. 오스왈도는 씁쓸히 루시의 뒷모습을 바라볼 뿐입니다. 집에 도착한 루시는 남자를 자신의 방으로 데려가죠. 집안 사람들은 그런 루시를 지켜보고 있었고요. I'll be right back. So I brought someone back. Proud to be nearby at such an auspicious moment. I would think that since I can't find it. Good night. 알렉스의 말에 깊은 생각에 빠진 루시. 그녀는 결심합니다. What are you doing? Going to sleep? 루시는 이 남자와 애초에 깊게 발전할 생각도 없었던 듯합니다. 다음날 알렉스의 상태가 급격히 나빠졌습니다. Lucy, choose a good one. Ludicrous, isn't it? Like to snuff it and Still chasing tail. 결국 알렉스는 병원으로 호송됩니다. I didn't really. I so enjoyed watching all that beauty. 그렇게 그와 마지막 인사를 나누고 루시는 방으로 돌아가 오늘의 일기를 작성하고 있었죠. 그러던 중 무엇인가가 루시의 눈에 들어옵니다. 자신의 방 앞에 우두커니 전시되어 있는 이안이 만든 어머니 사라의 조각상이었죠. 이것을 본 루시는 깨달았습니다. In August 1975. We bought the house in the spring of that year, so we would have been here, I think. It's when I was conceived. You look like I something. was just... 평소와 달리 말을 더듬는 이안. 그런 이안에게 루시는 말합니다. I think that was when I did your mother's portrait. Diana would remember. 루시는 더 이상 묻지 않습니다. 궁금하지도 않았죠. Can I see now? If I show it to you now, it must be our secret. Okay. 그렇게 이안의 작업실에서 나와 벌에 쏘인 팔을 씻고 있던 루시에게 누군가가 다가옵니다. 오스왈도였죠. I wrote you once, I didn't sign it. So you probably thought it was from Nicola. 니콜로에게 받았던 편지 중 가장 마음에 들었던 편지는 사실 오스왈드가 보낸 편지였다는 것을 알게 된 루시. 많은 생각이 드는 그녀입니다. 루시는 이곳에 와 처음으로 자신의 속마음을 내비칩니다. 철벽을 쳐왔던 루시의 모습은 온데간데 없었죠. I can't even picture her face. Why are you crying? Because I want to kiss you. I'm not able. 급속도로 가까워진 두 사람은 태어나 처음으로 사랑을 나누게 되죠. 이 관계에는 거부감이 들지 않는 루시는 스스로가 신기할 따름입니다. I want to come with you to America. Then do. 그리고 영화 스틸링 뷰티는 It was my first time too. 라는 오스왈도의 말과 함께 끝이 납니다. 영화 스틸링 뷰티는 파리에서의 마지막 탱고, 마지막 황제, 몽상가들을 연출한 베르나르도 베르톨루치 감독의 1996년작입니다. 중국 청나라의 마지막 황제였던 푸이의 인생을 담고 있는 영화 마지막 황제를 통해 이탈리아 감독 최초로 아카데미에서 작품상을 수상한 베르톨루치 감독은 뛰어난 예술성을 가진 영화를 만드는 것으로도 유명하죠. 매번 전 세계의 관객들로부터 센세이셔널한 반응을 일으켰던 그 작품들 중에서 스틸링 뷰티는 가장 가벼운 내용을 담고 있기도 합니다. 물론 그의 작품들 중에서 조금 순한 맛이라는 것 뿐이지 여타 영화들과 견주어 본다면 정말 매운맛이라고 할 수 있을 거예요. 영화 미션, 롤리타, 킹덤 오브 헤븐 등의 필모그래피로 유명한 제레미 아이언스가 이 영화 스틸링 뷰티에서는 죽어가는 극작가 알렉스를 연기했는데요. 재미있는 점은 주인공 루시 어머니의 절친 다이아나 역을 맡은 시네드 쿠삭과는 실제로 부부라는 점입니다. 극중 비밀이 많아 보이던 알렉스와 다이아나였지만 서로에게는 마음을 온전히 여는 두 사람의 모습은 어쩐지 굉장히 편해 보였는데 말이죠. 왠지 모르게 싱글인 것 같은 분위기를 내뿜는 제레미 아이언스였기에 약 20년간 결혼 생활을 유지했던 아내와 한 작품에 출연한 적이 있었다는 사실을 알게 되어 무척 놀랐었습니다. 또 이 영화는 반지의 제왕에서 엘프보다 더 엘프 같은 모습을 보여주었던 리브 타일러가 주인공 루시 하문을 연기했는데 반지의 제왕 시리즈에서는 그녀의 성숙한 면모를 엿볼 수 있었다면 스틸링 뷰티에서는 앳된 리브 타일러를 만날 수 있기도 하죠. 친아버지가 누구인지 모른 채 살아온 주인공 루시 하문과 그런 루시를 연기한 배우 리브 타일러. 이 두 사람의 인생은 놀랍도록 닮아 있습니다. 극중 루시의 나이는 19살이었는데 스틸링 뷰티를 찍을 당시 리브의 나이가 19이기도 했고 또 리브 타일러 또한 루시처럼 자신의 친아버지가 누구인지 모른 채 어린 시절을 보내야만 했던 사람이기 때문이죠. 플레이보이 모델 출신이었던 어머니 베베 뷰엘은 딸에게 그녀의 친아버지가 전설적인 락밴드 에어로스미스의 리드보컬인 스티븐 타일러라는 사실을 이야기해주지 않았습니다.
베베 뷰엘은 스티븐 타일러와 결별 이후 임신 사실을 알았는데 당시 스티븐 타일러가 약에 빠져 있었기에 그녀는 임신 사실뿐만 아니라 출산 소식도 스티븐 타일러에게 전하지 않았죠. 이후 베베 뷰엘은 딸 리브를 데리고 토드 런그렌이라는 뮤지션 겸 프로듀서와 결혼을 하게 됩니다. 그렇게 사실 과거 리브 타일러 이름은 리브 런그렌이기도 했죠. 리브 타일러는 토드 런그렌을 친아빠로 알고 자랐지만 11살이 되던 해 그가 자신의 친아버지가 아니라는 것을 눈치채었습니다. 우연히 친아버지가 보컬로 속해 있는 락밴드 에어로스미스의 포스터를 보게 되면서였죠. 훗날 친아버지와의 관계를 물어보는 언론과 인터뷰에서 리브 타일러는 이렇게 말했습니다. 포스터를 보자마자 본능적인 뭔가를 느꼈어요. 굉장히 어린 나이였음에도 불구하고 형용할 수 없는 강한 유대감을 느꼈죠. 그리고 1년 뒤 어머니 베베 뷰얼과 에어로스미스의 공연을 보러 가며 리브는 인생의 큰 전환점을 맞이했습니다. 공연장에서 친아버지 스티븐이 다른 여자와 결혼을 하며 낳은 이복동생 미아 타일러를 보게 되자 자신의 쌍둥이를 보는 것만 같다고 느꼈기 때문이었습니다. 그렇게 리브는 자신이 느낀 모든 것들을 어머니에게 털어놓자 어머니는 스티븐 타일러가 딸의 친부임을 인정했죠. 이후 스티븐 타일러도 리브의 존재를 알게 되면서 리브는 자신의 성을 런그렌에서 타일러로 바꾸었습니다. 그리고 부녀는 돈독한 관계를 유지하기 시작했죠. 리브가 영화계에 데뷔하자 아버지 스티븐은 딸을 영화 클로리스로 유명한 배우 알리시아 실버스톤과 함께 자신의 노래 크레이지라는 곡의 뮤직비디오에 출연시키며 리브의 인지도를 높여주었고 이외에도 리브가 출연했던 영화 아마겟돈의 OST이자 명곡으로 유명한 I Don't Want to Miss a Thing에도 직접 참여하며 딸에게 최고의 아버지가 되어주었습니다. 리브는 자신에게 출생의 비밀을 숨긴 어머니 베베 뷰엘을 원망한 적이 없다고 말합니다. 오히려 자신에게 좋은 가정 환경을 제공해준 어머니와 양아버지를 훌륭한 부모상이라고 생각할 정도죠. 이러한 이유로 리브는 어머니 베베 뷰엘이 양아버지 토드 런그렌과 이혼을 했음에도 여전히 그와 좋은 관계를 유지하고 있습니다. 리브에게 있어 영화 스틸링 뷰티 속 루시는 그저 허구 속의 소녀가 아니었습니다. 루시는 리브였죠. 베르톨루치 감독은 리브 타일러의 어린 시절을 알고 있었기에 자신의 작품 스틸링 뷰티 속 루시 역으로 리브를 캐스팅했다고도 알려져 있습니다. 그렇다면 제목부터 아름다움을 훔치다, 미녀를 낚아채다라는 뜻을 갖고 있는 이 영화의 메시지가 쉽게 이해가지 않는데 대체 무슨 말을 하고 싶었던 걸까요? 앞서 말했듯 베르나르도 베르톨루치 감독은 스틸링 뷰티에서는 굉장히 가벼운 내용을 다루었습니다. 자신의 이전 작품들처럼 정치나 이데올로기 이야기가 아닌 보통의 인간의 이야기를 담고 있죠. 감독은 이 보통의 인간의 이야기를 대비라는 기법을 이용해 전달하고 있습니다. 언제 시끌벅적했냐는 듯 고요함을 유지하는 평온한 이탈리아 전원, 이제 막 인생을 시작하는 청춘과 죽음을 코앞에 둔 시한부의 삶, 10대들의 사랑과 중년 부부의 결혼 생활, 성에 관대한 니콜로와 순정을 잃지 않을 오스왈도 등이 그러하죠. 영화는 이처럼 서로 반대되는 것들을 계속해서 등장시키며 작품의 키워드인 뷰티, 아름다움에 대해 끊임없는 고찰을 해나갑니다. 인간으로 태어난 이상 우리는 모두 아름다움을 쫓습니다. 이는 영화 속 인물들도 마찬가지죠. 남녀 불문하고 모두가 아름다움을 겸비한 루시를 좋아하거든요. 이안은 루시의 아름다움에 반해 그녀를 자신의 조각 모델로 삼았으며 알렉스는 루시의 발랄함과 젊음을 통해 죽어가던 자신의 삶 속에서 생명을 느꼈죠. 두 사람은 루시의 아름다움을 훔쳐 죽어있는 조각상에 죽어가는 생명 속에 우겨넣으려 했습니다. 하지만 아름다움이란 훔칠 수 없는 것이었습니다. 아름다움을 탐내고 숭배할 수는 있지만 애초에 뺏어가고 싶다고 빼앗아줄 물건 같은 것이 아니었으니까요. 그저 한 인간에게 속해 있는 자연스러운 것이었죠. 하지만 이 아름다움이란 건 훔칠 수 없는 것뿐이지 나누는 것은 가능했습니다. 그렇기에 오직 루시, 오스왈도, 그리고 루시의 어머니 사라만이 아름다움을 온전히 소유하고 있었죠. 그들은 진정한 아름다움이란 나눔을 통해 완성되는 것이라는 걸 잘 알고 있는 사람들이었다는 사실을 우리는 쉽게 알 수 있기 때문입니다. 애초에 루시가 이탈리아에 온 이유는 두 가지였습니다. 자신의 친아버지를 찾으며 니콜로와 못다 이룬 첫사랑을 이루기 위해서였죠. 그리고 이 두 가지 일과 관련된 사람들은 모두 순수했습니다. 누구인지 알 수 없는 루시의 생물학적 아버지는 그녀의 어머니 사라에게서 아름다움을 빼앗아가려 입에 담지 못할 짓을 저질렀지만 이러한 일이 발생한 이후에도 그 누구도 루시의 어머니 사라를 추하다고 생각하지 않았습니다. 사라는 나이가 꽤나 들어 사망했음에도 그녀의 친구들은 여전히 사라를 아름다운 여자라고 기억하고 있었죠. 루시가 니콜로를 찾았던 이유도 그를 자신의 첫사랑이라고 생각했던 이유도 모두 그와 순수한 사랑의 편지를 나누었던 기억 때문이었습니다.
하지만 니콜로는 루시에게 그저 욕망만 있었을 뿐 사랑은 느끼지 못했던 남자였습니다. 이처럼 루시와 루시의 어머니에게서 아름다움을 빼앗아가려 했던 이들은 많았지만 그 누구도 그녀들에게서 아름다움을 앗아가진 못했습니다. 물론 아름다움이 꼭 외적인 아름다움만을 뜻하지는 않습니다. 이는 오스왈드라는 인물을 통해서 알 수 있죠. 루시가 반했던 순수한 편지를 쓴 사람은 바로 오스왈드였으니까요. 화려한 형용사구가 아닌 진실된 마음을 늘어놓았던 오스왈드의 편지를 보자 사랑을 느꼈던 루시. 이건 한 인간의 내면, 사고방식, 대화방식 또한 아름답다고 표현할 수 있다는 베르톨루치 감독의 연출이 아니었을까요? 스틸링 뷰티에서는 극중 인물들을 쉽게 이해하기 힘든 장면들이 굉장히 많은데 이것이야말로 아름다움이 무엇인지 진솔하게 설명하고 있는 것이 아닐까 생각합니다. 앞서 영화의 줄거리를 함께 보신 여러분들은 타인의 아름다움을 훔치고 싶었던 이들에게서는 솔직한 말로 좋은 감정을 느끼진 못했으니까요. 그들은 관객인 우리가 보기에도 역겨웠죠. 이러한 이유로 감독은 가장 단순하고 가장 클리셰적인 장면을 영화의 엔딩으로 삼았을지도 모릅니다. 진정한 아름다움은 아름다움을 탐하지 않는 이들만이 가질 수 있는 순수라는 메시지를 전하고 싶어서요. 이 영화는 이탈리아 토스카나의 뜨거운 햇살과 아름다운 풍경을 완벽하게 담아내었습니다. 그래서 스틸링 뷰티는 인생은 아름다워, 투스카니의 태양, 로미오와 줄리엣, 그리고 글래디에이터와 함께 중부 이탈리아를 가장 아름답게 표현한 영화 중 하나라고 불리기도 하죠. 또한 이 작품은 OST가 굉장히 좋은 영화로도 알려져 있는데요. 그냥 영화를 재생만 시켜놓고 있어도 웬만한 음악 플레이리스트보다 훌륭한 노래들이 나온다는 것을 느낄 수 있기도 합니다. 저 멀리 유럽 여행을 떠나고 싶거나 멋진 노래들이 삽입된 영화를 보고 싶거나 타인의 아름다움을 그저 부러워만 하셨다면 이번 영화 스틸링 뷰티 본편을 직접 관람하시며 한번 깊은 생각에 잠겨보시는 건 어떨까요? 여러분도 여러분만의 아름다움을 찾게 되실지도 모르니까요. 영화 스틸링 뷰티 저의 한 줄 평은 훔칠 수 없는, 훔쳐지지도 않는 아름다움이란 가치입니다. 이번 리뷰 재미있게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.